सवाल करते हैं ओपन वर्कमेंट वाले मैनू कैंडीडेट सवाल करते हैं मेरी बड़े बड़े तादाद से फाइल हाई कमीशन के पई आ सर की बनूगा मैं उन्होंने कहना मैनू भी नहीं पता की बनूगा पर जो भी बनूगा बहुत चंगा बनूगा जिन्नी लोड़ सानू कैनेडा दी आ उन्नी लोड़ कैनेडा नूं साडी भी आ मैं हमेशा यह बयान करता हूँ कि सब तो पहला जो लॉकडाउन लास्ट ईयर खुलिया सी हाई कमीशन ने काम करना शुरू किया सी VACs ने काम करने शुरू किए सी बायोमैट्रिक शुरू किए सब तो पहला स्टूडेंट्स नूं क्या आओ बायोमैट्रिक्स कराओ आपदे रिजल्ट्स लो दोस्तों जिहड़ा पैनिक का माहौल हुंदा ना जिहड़ा इस तरीके का डिस्टरबेंस का माहौल हुंदा खास करके जिहड़ी डिस्टरबेंस सर्वजनक होवे जिहड़ी सारे संसार विच फैली होवे ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ कि जे थोनू हुण कह रहे हैं फीसा वापस लै लो हुण गवर्नमेंट कह रही है 15 मई तो पहला फाइल ला लो तुसीं कह रहे हो अज फीसा वापस लैके असीं तुहाडीआं नवीं जगह ते ऑफर लैटर लैके तुहाडे वैब फॉर्म भर के असीं अपलोड कर दिंदे आ जे फिर भी फस गए केस 1.5 साल का जिहड़ा सफ़र तय कीता सी ओह फिर दुबारे जीरो तो शुरू कर देणों फिरदे हो तुसीं इस लई जदों असीं थोड़ा जिहा ध्यान देवांगे ना किसी चीज़ नूं समझण दे लई एक तां असीं समझ नहीं पा रहे चीज़ नूं एक तां असीं ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਚੜਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ डिस्टरबेंस तो किसी जगह पर भी आऊगी किसी तरीके भी तुहाडे तक पहुँचूगी अज वीज़ा दी आ कल टिकट दी होगी फिर एयरपोर्ट तो लंघण दी होगी फिर कॉलेज ज्वाइन करन दी होगी कॉलेज पास करन दी होगी काम मिलण दी होगी पैसे कमाउण दी होगी जिंदगी इस तरीके ही चलती है पर इनू इस तरीके इस माहौल नूं आपदे ते हावी ना होण दिओ कि तुसीं इधर उधर भज्जे फिरो जिन्नी तुसी हुण तक वेट कीती है ना आराम नाल कीती गई वेट सबर किया गया जिहड़ा हुंदा ना उहदा फल हमेशा चंगा मिलदा असीं शुरू तो पढ़ते आए हैं नहीं असीं तां वपारी लोक हां मैं आ बैठा तुहाडे मूहरे तुहाडे वल्लों दिते गए वड्डे वड्डे दफ्तरां AC दफ्तरां बैठ के टाइयां ला के सोशल मीडिया के उत्ते असीं प्रमोट करते हैं नवीं नवीं चीज़ां नित नवें असीं इशू कढ के लिआउने आ कुछ एजेंट्स तां इह ने जिन्हां नूं चज दी गल आउंदी ही नहीं मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ को समझना ही नहीं कि समय की नजाकत भी कोई चीज़ होंदी है यार समय को समझना भी कोई चीज़ होंदी है हर चीज़ बिजनेस नहीं होंदा बिजनेस भी कर रहे हैं बिजनेस पैसे असी धड़ाधड़ पैसे कमाए ने पिछले जे पिछले 1.5 साल की गल ना करा उस तो पहलों की किन्नियां वड्डियां कोठियां कारां सानू इस बिजनेस ने दीतियां हर समय बिजनेस करना सिर्फ तो सिर्फ इस चीज़ को एक सही गाइडलाइनस देनियां भी बहुत जरूरी ने बच्चों के नाल खड़ना उन्होंने चंगी सलाह देनी भी बहुत जरूरी आ इसलिए दोस्तों पैनिक का माहौल ना क्रिएट करो किहड़ियां चीज़ां बदलांगे हुण कल दी न्यूज़ आ डग फोर्ड जिहड़ा प्रीमियर आ ओंटारियो का मुख मंत्री आ उन्हें ट्रूडो नूं यह बेनती की है कि फॉर द टाइम बीइंग इंटरनैशनल स्टूडेंट की ओंटारियो दे विच एंट्री नूं बैन कर दिओ सस्पेंड कर दिओ एंट्री थोड़े टाइम लई हुण ओंटारियो वाले बच्चों ने बदल दिओ कॉलेज जे कल ये चीज़ इंप्लीमेंट हो गई ट्रूडो कह रहे वी पीपल आर थिंकिंग ऑन दैट कल फिर थोनू कह हुण ओंटारियो के कॉलेज बदल दिओ दोस्तों समझो असी इत्थे कुर्सियां ते बैठ के जो बयानबाजी कर रहे हैं जो असी गल्लां कर रहे हैं चाहे मैं कर रहा चाहे कोई होर कर रहा उन्हां नूं बहुत ज़्यादा सीरीयस लैके पैनिक होके इधर उधर ना भज्या करो सब तो सौखा काम आ किसी पैनिक बंदे नूं आपदे जाल दे विच फसाउणा बट थोड़ा लॉजिकली सोचना तुहाडा समझदार होना थोड़ा आपदा पर्सनल वर्कआउट करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है
ਹੁਣ VSCs ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ PPRs ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, PPR ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਦਿੱਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ? ਕੰਟਰੀ ਬਦਲ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਆ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਆ। ਉੱਗਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਟਸ ਦੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਉਨੀ ਹਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਹੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬਦਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਐਜ਼ ਐਨ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 200 ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, VAC ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੌਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 2-3 ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਬ ਕਲਾਸ 0AB ਦੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਠਰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।